یہ ہمارا سیکنڈ ویڈیو ہے جس میں ہم قسم کے تروما کے بارے میں سوچتے ہیں، اور آج ہم سوچیں گے ایکیوٹ تروما کے بارے میں۔ ایکیوٹ تروما سے مراد یہ ہے کہ ایک ایسا واقعہ جو اچانک ہو جاتا ہے، جس کی تیاری ہم کر نہیں سکتے، جس کے بارے میں ہم پہلے بھی نہیں سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو میں ایسا ریئیکٹ کروں گا یا کروں گی۔ تو اچانک واقعات یہی ہوتے ہیں کہ سیلاب میں گھر بہہ جانا یا زلزلہ جو آتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حادثہ، ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو جو سڑک پر ہوتا ہے یا گن پوائنٹ پر چوری۔ تو ایسے حادثات جو پہلے یا جس کے بارے میں پہلے ہم سوچ نہیں سکتے، تو پھر ہمارا ردعمل بھی ایسا ہوتا ہے، ہم اس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں جس کے بارے میں بھی پہلے ہم تیاری نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہم فوراً بھاگ سکتے ہیں، ایسے ہمارا ریئیکشن ہو سکتا ہے کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور نہ بھاگ سکتے ہیں، نہ لڑ سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اکثر اوقات جب ایسا ہوتا ہے تو لوگ پچھتاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کیا یا شاید اگر میں نے وہ کیا تو شاید بہتر ہوتا۔ لیکن جیسے میں نے کہا، کیونکہ ہم تیاری نہیں کر سکتے اس واقعہ کے ردعمل کو، تو ہم اس وقت ہمارا چناؤ نہیں ہو سکتا کہ ہم کیسے ریئیکٹ کریں گے، نہ ہم اپنی ریئیکشن بیچ میں اس کی سمت چینج کر سکتے۔ جیسے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ تو اگر ہم اسی کے ایکیوٹ تروما کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے کچھ خاص اثرات وہ یہی ہیں کہ فلیش بیکس ہو سکتے ہیں کہ بار بار یہ واقعہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم اس وقت سے ہی دوبارہ اسی واقعہ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ہم وہی چیزوں کو اسمیل کرتے ہیں، وہی چیزوں کو ہمارے سامنے دیکھتے ہیں، وہی چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں یا ٹچ کرتے ہیں جو اس وقت جو ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری خواب میں آ جاتا ہے، اور ہمارے پینک اٹیکس ہو سکتے ہیں، دل کا درد تیز یا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے پینک اٹیکس ہمارے زندگی میں آ سکتے ہیں اسی وجہ سے۔ تو خوف ہے یا انزائٹی جو ہمارے پورے جسم میں آ جاتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اسی خوف کی وجہ سے باہر نہیں نکلنا چاہتے ہیں یا تنہا میں رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہی پورا خوف ہمارے زندگی میں آ گیا اور نیگیٹو سوچیں ہمارے زندگی میں آ سکتی ہیں۔ تو ایک ایکیوٹ تروما وہ بہت اثر کرتا ہے ہماری پوری زندگی پر، اور ایک ایکیوٹ تروما وہ ہمیں بالکل ہماری اپنی زندگی سے ہٹ کے ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں جو دوسرے لوگوں سے دور ہونا یا باہر نہ نکلنا یا کسی سے بات نہ کرنا۔ تو یہی تمام چیزیں، یہ تمام اثرات ایکیوٹ تروما میں ہو جاتا ہے۔ وسیم کے ساتھ ایک انٹرویو ہوگی، اور اسی انٹرویو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کون کون سے اثرات آ گئے ایکیوٹ تروما کی وجہ سے۔ گڈ آفٹرنون، میرے پاس بھائی وسیم ہے، اور ہم آج جو انٹرویو جو ہونے والی ہے وہ ہے ایکیوٹ تروما کے بارے میں۔ تو بھائی وسیم، آپ مختصر آپ بتا سکتے ہیں کہ جو واقعہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ کیا واقعہ تھا؟ اس میں یہ ہے کہ جو اس ایکیوٹ ٹراما سے میں گزرا، وہ ایک دفعہ میرا موبائل چھینا گیا تھا مون مارکیٹ لاہور میں۔ تو اس وقت مجھے شوق سا لگا، اور میں 1 منٹ تک مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا، کیا مجھے یہ بھی نہیں سمجھ۔ تو یہ ایکیوٹ تروما میں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک اچانک واقعہ ہے جس سے جب ہم پیچھے رہ جاتے ہیں تو ہم کچھ کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آج تک مجھے نہیں پتا ہے کہ ایکچولی کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ، ٹھیک؟ تو آپ کچھ بتا سکتے ہیں جب آپ کا موبائل چھینا گیا تو آپ کے کیا
एहसासात थे? पहले पहल तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये किसी मेरे दोस्त ने किया ऐसा, तो मुझे मुझे मेरे घुली-मिली सी ना एक कुछ कैफ़ियतें थी, जो मेरे ज़हन में आती जा रही थी, विदिन सेकंड्स वो चेंज हो रही थी कि क्या हुआ है? हुआ क्या है मुझसे? और मैं उसी जगह पे साकत हो गया। हाँ। तो एक मतलब हिल नहीं पा रहा था, और ये 1 मिनट तक मेरे साथ रहा कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है? मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ये मेरे साथ एकदम से किसी ने अगर छीना है मुझसे, तो कौन था वो लड़का? और मुझे नज़र भी आ रहा था कि वो सामने भाग रहा है, और लेकिन कैफ़ियत ये चल रही थी कि शायद हो सकता है मज़ाक कर रहा हो, शायद हो सकता है कि ये समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। मेरे अचानक से, और कभी हुआ नहीं था ऐसा, तो इस वजह से मुझे समझ नहीं आया। आज तक नहीं समझ आया कि वो क्या था। तो जब आप अभी इसी वाक़या के बारे में सोच रहे हैं दोबारा, तो आपके जिस्म में या आपके अंदर किस किस्म के एहसासात आते हैं? अभी भी ऐसा ही थोड़ा-सा खौफ सा महसूस होता है, और अचानक से जिस्म के अंदर वही जो उस वक़्त कैफ़ियत थी हुई थी एकदम से, वैसे ही मुझे महसूस होता है कि अभी जैसे कि मेरे मोबाइल का, अगर मेरे हाथ में मोबाइल होता तो मेरी ग्रिप उस पे तेज़ टाइट हो जाती, और मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी किसी ने मुझे छीनेगा कोई या ऐसे, तो इसलिए फिर मेरा हाथ उस पे फ़ौरन से चला जाता है, या उसे फ़ौरन से पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तो यही है, या जिस्म के अंदर एक हलचल सी, एक तितली सी होती है, थोड़ा-सा ये एहसास होता है। तो ये आज तक उसकी शिद्दत इतनी है जितनी उस वक़्त थी, या कुछ? नहीं, अभी कम हो गई है। हुँ। उस वक़्त तो बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी दिन तक रही। लेकिन अभी जब सोचता हूँ, जैसे अभी आपने पूछा, तो इस वक़्त मुझे थोड़ा-सा वो दोहराया जा रहा है, वरना मैं इसको निकाल चुका हूँ। ठीक काफ़ी है। हद तक मैं इसको गालिब आ ठीक है। तो आपने कहा ये कई दिन आपके जिस्म में यही एहसासात वो रहे, है ना? ये एकदम वो नहीं निकले। तो जब कई दिन तक वो आपके साथ थे ये एहसासात, तो वो कैसा था आपके लिए? मुझे यही था कि मैं इसके ऊपर सोच-विचार करता था, और काफ़ी इसके ऊपर मैं देखता था कि हो सकता है कि शायद वो कोई, मतलब यकीन नहीं आता था, और उसको मैं सोचने की कोशिश करता था कि शायद हो सकता है कि कोई दोस्त हो, शायद हो सकता है। तो वो क्योंकि अगर भी ऐसा इस किस्म के वाक़या कभी हुआ नहीं था ज़िंदगी में, तो मैं इसको सोचने की कोशिश जितना करता था, उतना मैं इसके ऊपर बिलीव ना करने की कोशिश करता था कि इससे निकलूँ। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने इसको फिर एक रूटीन बनाया, उसे मैंने कहा कि तो क्योंकि ये मुझे काफ़ी डिस्टर्ब करता था। तो इससे मेरे ख़्यालात मुंतशिर होते थे, मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा था सही तरह से, और काम में भी काफ़ी तवज्जो कम होती थी। इस वजह से फिर मुझे इसको छोड़ना पड़ा, लेकिन एक वक़्त लगा इसमें। थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। तो शुक्रिया। तो इस वीडियो में वसीम ने हमें बताया इनकी कैफियत की वजह से जब चोरी हुई, तो वो कह रहे थे कि अचानक मेरी कैफियत में तब्दीली आई, और यही जो तब्दीली जो आई थी वो ये थी कि इनको यकीन नहीं आ रहा था, और काफ़ी कंफ्यूजन था कि एक्चुअली हुआ क्या मेरे साथ। और जब ये कंफ्यूजन और यकीन भी नहीं आ रहा था, तो फिर वो एक पूरा मिनट, वो कह रही हैं कि एक पूरा मिनट मैं खड़ा रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरी कोई हरकत नहीं हो सकती। और जब वो दोबारा इसके बारे में सोचता है या दोबारा इसके बारे में बात करता है, तो एक्चुअली वही एहसासात, वही सोचें उसके जिस्म में आ जाती हैं, वही कहती हैं, इतनी शिद्दत के साथ नहीं, लेकिन ये है कि दोबारा वो यही कंफ्यूजन इसके अंदर में आ जाता है कि वो सोच रहे हैं कि हुआ क्या। तो समझना मुश्किल, एक एक्यूट ट्रॉमा यही हमारी ज़िंदगी में नासमझ पैदा करता है कि हमारे साथ क्या हुआ। तो वो कह रहा था कि अभी जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ, तो तकरीबन वैसे का वैसा मेरी कैफियत बनती है। तो ये हम कहते हैं फ्लैशबैक, दोबारा ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में
हम तसव्वुर करते हैं या सोचते हैं कि ये हुआ, तो फिर एक फ्लैशबैक होता है और फिर नेगेटिव सोचें भी शुरू हो जाए। तो जो वसीम के लिए जो वाक़या हुआ वो एक तरह से एक छोटा वाक़या, तो आप समझ सकते हैं जब कोई बड़ा वाक़या है तो लोगों की ज़िंदगी में कितने मनफी असरात आ जाए।